Hello my dear students and welcome to the organic chemistry classes. So students, in the previous session what we had studied regarding what is meant by isomerism. Okay, under isomerism what all things we have studied. First we understood what is meant by isomers, then what is the isomerism. Then isomerism is classified into two types. One is structural isomerism and second one is stereoisomerism, right? Again we have understood what is meant by structural isomerism and the types of structural isomerism. Okay, in that structural isomerism there are five different types are there. Which are those? First one is chain isomerism or skeletal isomerism, second one position isomerism, third one functional isomerism, fourth one metamerism, and the last one is tautomerism, isn't it? So we have completed the structural isomerism part. Now we have to study about the stereoisomerism. But let me tell you, actually stereoisomerism has two parts, this we know. One is optical isomerism and another one is geometrical isomerism. There are two parts. You will learn about geometrical isomerism in the next chapter, that is called as hydrocarbons. Okay, then regarding optical isomerism you will study it in the next class, that is in the 12th class you will study in detail regarding the optical isomerism. Okay, already I have given you what is meant by the stereoisomerism. Stereoisomerism means what? Okay, the organic compounds which are having the same molecular formula and structural formula, but the difference is around one carbon atom. Okay, where is the difference? The compounds which are having same molecular formula, same structural formula, but the arrangement of atoms or group of atoms around one carbon atom will be different. Okay, that is, those compounds are called as stereoisomers and the process is called as stereoisomerism. Okay, so first let me give you a little bit idea about what is meant by optical isomerism. Now first thing, optical refers to light. Okay, optical refers to what? Light. Okay, now there are organic compounds which are having same molecular formula, same structural formula, but differ in the arrangement of atoms around one carbon atoms. Okay, for example here both are lactic acid. If you see the molecular formula, this is also lactic acid, this is also lactic acid, but what is the difference? See here, if you observe, here if you observe and here if you observe, what are you observing? In this molecule COH is present on the right hand side, whereas COH is present on left hand side. Rest of the same molecular formula, same structural formula. Okay, so these are stereoisomers, I can say. Okay, but see, this will rotate the light, okay, clockwise. Clockwise means as your clock goes this way, isn't it? From right side to left side. Okay, right side to left side will be moving. Okay, anti-clockwise means from left hand side to the right hand side. Okay, this compound is going to rotate, means when the light falls on this compound makes the light to rotate it in clockwise direction. In this way it rotates the light falling on this in a clockwise direction, whereas this molecule, okay, which we call it as L, dextrorotatory and levorotatory, this we will learn in the next class, don't worry. So this will rotate in opposite direction. If this molecule is rotating in clockwise, this will rotate in anti-clockwise, from left hand side it will rotate. Okay, so these are called as optical isomers. Okay, so this is enough now. Okay, so optical isomerism means what? The compounds which are having same molecular formula, same structural formula, but differ in the arrangement of atoms around one carbon atom in space. Okay, one compound will be rotating the light clockwise and another will be rotating in the anti-clockwise. So this is regarding optical isomerism. Now coming to geometrical isomerism, I'll tell you what. In geometrical isomerism, see, here all are single bonds, or the carbon atoms are saturated carbon atoms. Here if you see, there is a presence of double bond. Because of the, see, here there is no double bond, therefore this molecule has shifted. Means if the COH group is there, it has become like this, isn't it? COH group and CH3 group are like this. Okay, and rotation happens.
Why that rotation is happening? Because these two are single bond. When single bond is there, free rotation is possible. Okay, free rotation is possible. But here between these two carbon atoms, double bond is there, so that free rotation is not possible. Therefore, rotation of molecules or rotation of group of atoms is not possible. So because of this restricted rotation, means because of this double bond, there is no rotation possible. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ COH ಗ್ರೂಪ್ ಈ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ಲ ಬದಲಾಗ್ತಾವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ COH ಗ್ರೂಪ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಲ ಬದಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ CH3 ಹಿಂಗೆ ಅದ್ಲ ಬದಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದ? ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡೂ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನದ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಅದ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಸೇಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಸಿ ಸೇಮ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್. ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನವ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅದಾವ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, CH3 ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗದ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಿರಿಯೋ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇವು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇದು ನೀವು 12ನೇ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, we have to understand electron displacement in organic compound. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತದಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ? ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನೀರು ಹರಿದ್ರೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿತದ, ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹರಿಬೇಕು. ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಆ ಕಡೆ ಹರಿಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹರಿತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾವಿಟಿನೂ ಇರೋದು ಹಾಗೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ದ ಸೌತ್. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೀರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಐತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಐತೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಏನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ತುಂಬೇದ, ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ, ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆನೇ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೇನೋ ಅವು ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು? ವೈ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಬಿ ಇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ compounds which are participating in the chemical reaction, they want to become more stable.
ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ದಿಂದ ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟು ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅಂದರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಲೋ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವುಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಈಗ ನಮಗೇನು ಹಸುವಾದಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳೇನವ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ. ಈಗ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕರಿತೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಅದ. ಸೊ ಅದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಪ್ಪ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡೇನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಐತಪ್ಪ ತುಂಬೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಹೌದಾ? ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ನಂಗೆ ಹಸು ಭಾಳ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. You understand this, that any compound will participate in a reaction only when it has to give electrons or only it has to take electrons, or it is requiring electrons or otherwise it has to donate electrons. This is a requirement. So in order to understand, we have to understand how the electrons will be moving. Okay, so electron displacements mean we are going to understand how the electrons will be moving when a reaction will happens, or during a reaction how the electrons will be moving. Okay, that we shall see now. Now let us introduce ourselves. First thing is that displacement of electrons in a covalent bond takes place either in presence of attacking reagent or attachment of atoms or group of atoms which are more or less electronegative than carbon atom. Okay, due to the displacement of electron within the molecule, centers of high electron density or low electron density are generated which are susceptible for the attack by attacking reagent. Here susceptible means there are more chances that it may get attacked. First let us understand what all things this means. Okay, first thing, displacement of electrons in a covalent bond takes place either in presence of attacking reagent or attachment of atoms or group of atoms which are more or less electronegative than carbon. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದಪ್ಪ, ಪ್ರೋಪೇನ್. ಯಾವುದಿದು ಕಂಪೌಂಡು? ಪ್ರೋಪೇನ್. ಈಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟದ. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿಯ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇ ಈ ರೀತಿ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗಿಲ್ಲೇನದ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇವು ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವಪ್ಪ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನು ಕರಿತೀವಿ?
shared pair of electrons. We call them as shared pair. Shared ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ಡ್. ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಅದ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ಅದ. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗದ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಅದ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಗೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳೇವಿ ಏನೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅದಪ್ಪ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ರ ಗತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಗತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಇಟ್ಟೇವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಬಾಂಡ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೋಲಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಪೋಲಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ. ಸಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಏನದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್. ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪೊಲಾರಿಟಿ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದದೇನೋ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗಿದ್ದು ಹಂಗದಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಾಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟು or attachment of atoms or group of atoms which are more or less electronegative. Now see ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ನಡಕ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, CH3 CH2 CH2 ಲಿಥಿಯಂ. ಇನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ ಬರದೆ. ಈಗ ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಲಿಥಿಯಂ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಟಮು ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್
in two condition. One, in presence of more electronegative atom or less electronegative atom. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, now this is not required, in presence of attacking reagent. ಏನು attacking reagent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಥೆನಾಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಥೆನಾಲ್. ಈಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ, ಇದನ್ನ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಲಿತೀರಿ, ನಾ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನೈಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದೇನಿ, ಸೈನೈಡ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದೇನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೈನೈಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ? ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈನೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಸೈನೈಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಪ್ಪ. ಏನಂತ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನೋ, ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸತೈತಿ, ನಾ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸಾರಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇದೊಂದು 3, ಇದೊಂದು 4 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ತಗೋಬೇಕು? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ, ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ನಾವೊಂದು ತಗೋತೇನೆ ಅಂತದ್ದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂತು, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾಂಪೌಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಸೈನೈಡ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋಪ ನಿಂದು ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ವಜ್ಜಾ ತಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸೈನೈಡ್ ಬದಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಓಕೆ, ಸೈನೈಡ್ ಬದಲಿ ಈಗ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೈನೈಡ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತದ, ನಂಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆನೂ 4 ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅದರಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತ, ಅವಾಗ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು? CH3, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, CH3 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು, ಹೌದಾ? CH. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಮತ್ತಿದು ಏನಂತ, ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ ನನಗಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪುವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೇಳಿತು ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದಾಗ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 2 ವೇ ಒಳಗಡೆ. ಒಂದು ಯಾವಾಗ? ಅಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿದಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಸೆಪ್ಟೆಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ತೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದನೋ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ. ಏನಾಗ್ತಾವ? 2 ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವವು 2 ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫುಲ್ ಅದ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ, ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್?
ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ H+ ಅದಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೈಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ H ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿತ್ತದ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಕ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಯ್ತು ಬಾರೋ ನಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಲೀಥಿಯಂ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಥಿಯಂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಬಾಲೆ ನಾ ನಿಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅವ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾನ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ ಇಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿರ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Okay, so we will understand the organic reactions only when we can understand how the electron displacement will happen. Okay, so now this is about the introduction part to the displacement of electrons in an organic compound. Now the displacement of electrons will take place in 4 different ways. Now let us understand those 4 different ways one by one. Okay students, now the first part of electron displacement we have to study, and that the first part is inductive effect. Okay, so now the word, now we have to understand what is the meaning of inductive. Okay, first, inductive means induce. Another word is influence. Okay, so you already know the meaning of induce or influence. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಈಗ ನೀವು MLA ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕೈತಪ್ಪ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, MLA ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸರ್ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ನ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಓದೈತಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತ, ಸರ್ ನಮ್ಮವ್ರದವರ ಬಂದಾರ ಬೆಟ್ಟಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಚ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಬೇರೆದವ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಚೋದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 2 ವೇವ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಮ್ ಅದಪ್ಪ ಕಾರ್ಬನ್ಕಿನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ CH ಅದಾವ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾ CH ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ. ಸೊ 4 ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಜೊಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಲಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋರಿನು 4 ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತೈತಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕತೈತಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 2, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1. ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಜಕ್ಕೊಳ್ಳತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಆಗತೈತಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. So the movement of electron or the effect ankodri, the effect which is causing the movement of electron because of an atom or group of atom
ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಈ ರೀತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು, ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಓಕೆ, ಈ 4ನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಏನು ಕರಿತೇವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನದಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡತಾವ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಕ್ಕೊಂಡೇವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಭಾಳ ಅವ, ನೀ ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡತಾವ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಡ್ತೀಗ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟಮ್ಮು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಾಂತ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ನೀವು ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ observed in molecules which are having electron donating or electron withdrawing groups. Okay, so inductive effect is observed in molecules which are having electron donating or electron withdrawing. So first ಈಗ electron donating groups ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೇನೆ. ಓಕೆ, EDG ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದು. EDG ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ EDG ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, an atom or group of atom which has the power to donate electron or electrons are called ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅವಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, CO ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 ಕಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕಡೆ ಆಗ್ಯದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದದ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ದೇನಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಏನೋ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ, ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೀ ಇವಷ್ಟೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 3 ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ. ಹೌದಾ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟವ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಅವ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತದ, ಇದೊಂದು ಕೊಡ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅವ.
ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ವೇ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇವುಗಳು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್? ಆನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು EWG ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೇವೆ. ಇ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇರಬೇಕದು, ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಥವಾ ಬರೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? an atom or group of atoms which have the power to attract electrons more than hydrogen are called as electron withdrawing groups. ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ? ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್, NO2. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈನೈಡ್ಸು, CN. ಅದಾದಮೇಲೆ OH, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಸ್ಟರ್ಸು, COOR. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಮೈಡ್ಸು, COCl, CONH2. ಅದಾದಮೇಲೆ CHO. ಅದಾದಮೇಲೆ COR ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್ F. ಓಕೆ, F. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH2. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಥವಾ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು. NO2 ಬರ್ತದೆ ಒಂದು, ಸೈನೈಡು, OH. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಮೂರು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೈಡ್ಸ್ ಇವು ನಾಲ್ಕುದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ. ಹೌದಾ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿ, ಈಗ ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಅವ. ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಂತು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಬಂತು, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡು ಬಂತು. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅವ, ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್
due to the presence of electron withdrawing group or electron donating group present in the molecule is called as inductive effect. I hope you have understood this. Now let me write it. Definition: the process of electron displacement, the process of movement of sigma electrons along the carbon chain due to the presence of electron, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, electron withdrawing groups or electron donating groups in the molecule. ಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದೇ. ಸಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಪೋಲಾರ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು? ಡಿಫೈನ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹುಡುಗರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಕೇವಲ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಪಾಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ sigma electrons along the carbon chain due to the presence of electron withdrawing or electron donating groups in the molecule. ಇದನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದೇನೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಾಡ್ರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೇನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದು ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ರೂಪದೊಳಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸೇರಿ. ಸೊ ನೀವು ಪುಸ್ತಕನ ಓದಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡೇನಂತಂದಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರಿಬಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ, ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು. Okay, so there are 2 types of inductive effect. ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟು, ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, movement of sigma electrons along the carbon chain due to the presence of electron donating groups. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ, ಈಗ CH3 CH2 CH2 CH3 ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪಾಸಿಟಿವ್ inductive effect? Positive inductive effect means movement of sigma electrons along the carbon chain due to the presence of electron donating groups. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗೇನಾಗ್ತದ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬರಿಬೋದು, ಅವ್ರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇಡ. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಏನು ಬರಿಬೋದು ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ along the carbon chain due to presence of electron withdrawing groups or more electronegative atoms or group of atoms. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅವೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ CH3 CH2 Cl. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಬರಿಬೋದು, CH3 CH2 C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OOH. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರೊಪೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಈ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಸ್ಟ್, inductive effect is permanent effect and operates through sigma bond or ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಈ ರೀತಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದ್ದು ಓಕೆ, inductive effect decreases on moving away from substance causing inductive effect. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದಿಂದ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಇದನ್ನು
ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅವೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಂತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬರತ್ತವ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗತ್ತವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇವು ಮೂರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ electron displacement. Now we will see the second one, that is electromagnetic effect. Okay, now let us see the electromagnetic effect. Okay students, now the second effect, that is electromagnetic effect. Okay, what it is, see, it is the opposite of inductive effect, we can say. In some words, when we will discuss the differences between electromagnetic effect and inductive effect, we will understand. First let us understand what is meant by electromagnetic effect. See, first thing, it is observed in molecules containing double bond or triple bond. Means what? Double bond means, triple bond means what? Pi electrons are involved. Inductive effect, which electrons were moving? Sigma electrons were moving. Here then which electrons will be moving? Pi electrons will be moving. Second, this effect is observed only in the presence of attacking reagent. Means, see, already I have shown this, what is the presence of attacking reagent. When I am discussing these two, again I will show you. Okay, means, see, inductive effect is a permanent effect, it is always there in the molecule. But electromagnetic effect will not be existing in a molecule always. ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಏಜೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಟೆಂಪರರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ನ ತೆಗೆದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. So it is not a permanent effect, it is a temporary effect. So electromagnetic effect is a temporary effect because when you remove the attacking reagent, again the molecule goes back to its original state. Okay, then how do we define electromagnetic effect? See, the phenomenon of movement of pi electrons from one atom to another atom, from one atom to the another, only in the presence of attacking reagent, is called electromagnetic effect. Okay, here what is important? Here this is important, the phenomenon of movement, or you can say displacement, the phenomenon of displacement, the phenomenon of displacement of pi electrons from one atom to the another, only in presence of attacking reagent. Again this is also important, only in presence of attacking reagent is called as electromagnetic effect. Again they will ask you this question. Okay, for 1 marks, define electromagnetic effect. Okay, then in electromagnetic effect there are two types. One is positive electromagnetic effect and another one is negative electromagnetic effect. Positive electromagnetic effect means we'll write a positive symbol, negative electromagnetic effect means we'll write the negative symbol, just like your positive inductive effect and negative inductive effect. But now first thing we will see, what is meant by positive electromagnetic effect. What is positive electromagnetic effect? Movement of pi electrons towards the carbon atom to which the attacking reagent attaches. How do we understand? See, one example. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಪ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ.
ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದು, ಈಥೀನ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಈಥೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅದು, ಯಾವುದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಟಮ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಅಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಅಟಮ್ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, positive electromagnetic effect. So the effect in which pi electrons moving towards the atom to which the attacking reagent is attaching is called as positive electromagnetic effect. Then what is meant by negative electromagnetic effect? Opposite to this means how can I write? See, okay, now there is one more attacking reagent, negative. Here it is positively charged, here it is negatively charged. Then if this cyanide is attached to carbon, then pi electrons are moving away from the carbon. Then what is the product that I'm going to get? Isn't it negative sign, not partial negative sign, complete. Okay, so negative sign. Okay, so in this the pi electrons are moving away from the carbon atom to which the attacking reagent is attaches. Here in positive electromagnetic effect, the pi electrons are moving towards the atom to which the attacking reagent is attaching. Okay, this is what meant by electromagnetic effect. Now see, it is your responsibility. For 2 marks you have to write, for 2 marks, important 2 marks. Okay, difference between inductive and electromagnetic effect. Okay, I'll tell now, but writing your responsibility. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದಾವ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಡಕ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಮೊದಲನೇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎರಡನೇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನಾ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳೀನಿ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ this is enough for the today's class. So in the next class we will meet with the third type of electron displacement, that is resonance effect. Thank you so much, students.